السلام علیکم، صبح پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب ذریعہ۔ تھوڑی سی تاخیر سے ہمیں جوائن کر لیں گی، لگتا ہے ویکنڈ ان کا بھی ختم نہیں ہوا۔ اینی وے شی از ان آفس، کچھ دیر میں جوائن کرتی ہیں ہمیں، تو پھر ہم اپنی چٹ چیٹ تو کریں گے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات اس شخصیت ہی کریں گے جو ہم سے بچھڑ گئی، لاوارث بچوں کی ممی، مادر پاکستان سیدھی لاکھوں دلوں کو سوگوار کر گئیں۔ ان کے انتقال پر ہر آنکھ نم ہے، ہر دل اداس ہے، ہر وہ بچہ جس کا سہارا صرف اس کی ممی بلقیس سیدھی تھیں، ایک بار پھر یوں لگتا ہے کہ ماں کی ممتا سے جدا ہو گیا۔ اپنے خاوند عبدالستار ایدھی کے ساتھ مل کر اپنی پوری زندگی بے سہارا نادار انسانوں کے لیے وقف کرنے والی بلقیس سیدھی، ساری زندگی بے سہارا اور یتیم بچوں کی ایک ماں کی طرح پرورش کی۔ وہ بچے جنہیں کسی نے نہ اپنایا، انہیں بلقیس سیدھی نے ایک ماں کی طرح اپنے سینے سے لگایا۔ نوزائیدہ بچوں کو نئی زندگی دینے کے لیے جھولا پروجیکٹ، اس کا آغاز انہوں نے ہی کیا۔ انسانیت کی فلاح کے لیے کئی ایسے کام کیے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 2016 میں عبدالستار ایدھی جب انتقال کر گئے تو انسانیت کی خدمت کا وہ مشن بلقیس سیدھی نے رکنے نہیں دیا، بلکہ آخری سانس تک ان کی کوشش یہی رہی کہ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنی رہیں۔ بلقیس سیدھی کے انتقال پر دنیا انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ صبح پاکستان کی ٹیم اس عظیم ماں کو سلام پیش کرتی ہے۔ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا، یہ شعر ان پر بالکل آتا ہے۔ ایک شخصیت رابعہ بی بی عثمان، ذکر ان کا بھی یہاں پر ہم کرتے ہیں، جن کو پالا بلقیس سیدھی نے، جنہیں بڑا بلقیس سیدھی نے کیا، جنہیں مضبوط بلقیس سیدھی نے کیا، کانفیڈنٹ بلقیس سیدھی نے کیا۔ جب انہوں نے ایک تو تصویر وہ شیئر کی جب وہ گود میں تھی بلقیس سیدھی کے، بالکل ننھی سی بچی، اور آج وہ جس طرح معاشرے میں کھڑی ہے، جس طرح وہ کام کر رہی ہے، ایک کانفیڈنٹ لڑکی، اس کی کہانی اس نے خود بھی شیئر کی، رابعہ بی بی عثمان۔ ایسے بہت سی اور کہانیاں ہیں، کوشش کریں گے کسی دن رابعہ کے ساتھ ہم ایک سیشن بھی رکھیں اور ان سے ان کی جرنی سے متعلق بھی بات کریں۔ اور ظاہر ہے ایسے بہت سی کہانیاں ہیں چونکہ ہم کئی بار ان سے ملاقات کرنے کا بھی موقع ملا، اور بلقیس سیدھی صاحبہ کے پاس گئے، فیصل ایدھی صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے پاس بھی ہم لوگ جاتے تھے، تو جو ان کا مشن ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ جس پر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چلیں بڑھتے ہیں آگے پروگرام میں، اب ذرا بات بھی کر لیتے ہیں ویکنڈ میں موسم کیسا رہا۔ آج یہ جو ہفتے کا نیا آغاز ہے، موسم کیسا ہے؟ تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم وسطی اور شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے چند علاقے ایسے ہیں جہاں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تو وہاں کے باسی خوش ہو جائیں جہاں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران جو وسطی جنوبی پنجاب ہے، بالائی سندھ ہے، یہاں پر آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ ماہر صاحبزاد خان صاحب ڈی جی میٹ ہیں۔ ماہر صاحبزاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھوڑا سا پلیز بتائیے گا، ویکنڈ تو جیسے جیسے گزر گیا، امید تھی کہ کہیں کوئی ہلکی پھلکی بارش ہو جائے گی، لیکن اسلام آباد میں اس طرح کا موسم بنا تو صحیح لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اب تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ اس ہفتے موسم کیسا رہے گا، ذرا اسلام آباد سے آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے کافی حد تک بتا دیا ہے۔ موسم بلوچستان میں کچھ علاقوں میں کل یہ خزدار یا اس کے آس پاس کے علاقے جو تھے وہاں پہ بارش بھی ہوئی ہے، اور ادھر چولستان جو ہے ہمارا بہاول پور کا علاقہ، وہاں پہ بھی کل آندھی اور اس طرح کے موسم تھا۔ تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں اصل میں موسم جو تبدیلی ہم نے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج سے تھوڑا سا کوئی گرد آلود ہوائیں یا آندھی آنے کے بھی چانسز ہیں، اور یہ سلسلہ آگے پنجاب یا جنوبی پنجاب تک بھی چلا جائے گا۔ تو اس سے موسم جو ہے اگلے 3 دن جو ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18، 19، 20 آج یعنی شام سے، اس میں کچھ علاقوں میں بارش بھی ہے، گلگت، سکردو، کشمیر، یہ پشاور یا یہ ہمارے جو علاقے ہیں چترال وغیرہ، تو یہ یہاں پہ کچھ ٹھنڈی ہوائیں اور تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ تو اس سے اگلے 3 دن تو موسم جو ہے وہ تقریباً اچھا رہے گا، لیکن آگے پھر گرمی سٹارٹ ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں، جو کہ موسم گرمیوں کا ہے تو گرمی بھی رہے گی۔ پاکستان میں گرمیاں ہی ہوتی ہیں۔ بالکل جی، موسم گرمیوں کا ہے کہ تو ابھی تو دیکھیں آپ کے دن کا دورانیہ ابھی تک بڑھ رہا ہے، اور یہ 22 جون تک مسلسل بڑھے گا۔ جب تک یہ دورانیہ بڑھتا رہتا ہے تو موسم جو ہوتا ہے وہ حدت کی طرف ہی جاتا ہے، اور حدت اس میں زیادہ آتی جاتی ہے۔ باقی درمیان میں مئی کا مہینہ آئے گا، کوئی بارشیں ہو جائیں گی، یہاں آندھیاں چلتی ہیں،
ज्यादा आंधी जो होती है वो मई और जून में एक्सपेक्ट की जाती है। तो इस तरह मौसम चलता रहेगा। जरियाब भी आ चुकी है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग जरियाब। गुड मॉर्निंग। आपको क्या मौसम ने रोक रखा था? नहीं, मुझे मौसम नहीं, बस मैं आज थोड़ी सी इत्तेफाक से ताखिर से पहुंची हूँ और सबसे माजरत। और आपको भी डीजी मेट साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा जो आप हमें बता रहे थे, ताकि मौसम का मजीद अहवाल जरा मैं भी आपसे जान सकूं कि आगे होने क्या वाले इस हफ्ते में। हाँ, इस हफ्ते में मैंने बताया ना कि इस हफ्ते में पहले 3 दिन तो बड़े खुशगवार गुजरेंगे, आज से लेके ना, आज शाम से लेके। उसके बाद कल भी मौसम अच्छा होगा, परसों भी है, बारिश का इम्कान है। तो ये तब्दीली थोड़ी सी होगी और फिर जब इस तरह की तब्दीली आती है तो अगले 2-3 दिन वैसे ही टेम्परेचर जो है गर्म होते होते भी कुछ रिलीफ मिल जाती है। सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस तरह की 2-3 दिन तो हमारे बड़े खासे अच्छे से रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। देखें, मान लिया गर्मी तो रहेगी, लेकिन कुछ हल्का फुल्का कुछ आप नवीद सुना दें कि चले बारिश नहीं भी होती तो जरा आंधी चल जाए, ठंडी हवाएं झक्कड़ चल जाए। 3 दिन का तो बताया उन्होंने मौसम अच्छा रहेगा। अच्छा। उसके बाद बहरहाल गर्मी है। अब चूंकि आप लेट हो गए इसलिए मैं आपको अपडेट कर देता हूँ जरियाब। लेकिन ये जरा आपको ये बता दें जो आखिरी अशरा होगा उसमें मौसम कैसा होगा? और ईद का भी बता रहे हैं आपने, ताकि नहीं, ईद पे भी देखें, अभी तक तो देखें मौसम जो है वो तकरीबन खुशकी नजर आ रहा है कि इतना कोई नहीं ज्यादा। तो ईद गर्म ही मेरा ख्याल है जो अभी तक मुझे नजर आ रहा है, ये हमारे मॉडल बता रहे हैं ईद गर्म है। लेकिन ईद के फौरन बाद एक तब्दीली नजर आ रही है। वो क्या है? वो उन दिनों फिर बादल लिया और इस तरह की आंधी और बारिश का भी इम्कान बन रहा है। मार साहब, कोई ऐसा सिस्टम जो कि आपको लगता हो कि इस वक्त पाकिस्तान के आसपास है जो ताकतवर हो सकता है, क्योंकि डे टू डे डिफाइन करता है सिस्टम्स को? नहीं, बिल्कुल। देखें जी, बलूचिस्तान से जो ठंडी हवाएं हैं, बलूचिस्तान में रात थी और इस वक्त भी हमारे ये अफगानिस्तान के जो हमारे 7 इलाके वहाँ पे सिस्टम है। आज रात वही अप्रोच करेगा तो रिलीफ मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हम कहें। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ ना कि टेम्परेचर का रिकॉर्ड जो है वो अप्रैल में उतने ज्यादा टेम्परेचर अभी तक नहीं गए। वो अप्रैल आधा गुजर गया है, लेकिन टेम्परेचर जो है ना वो उतने ज्यादा नहीं है कि जी अभी तक या जाने के चांसेस 47 तक भी गया हुआ है अप्रैल के महीने में लाहौर में या इन इलाकों में, लेकिन वो हिद्दत अभी तक नहीं है। अच्छा, लेकिन सर एक दफ़ा ज़रा ये भी बताइएगा, क्योंकि इस बार तो बाहर का मौसम आया ही नहीं है ना ही महसूस हुआ हम लोगों को कि थोड़ा सा मौसम जो है वो खासा प्लेजेंट हुआ हो। ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, ये क्या है? क्योंकि हर ज़बान ज़दे आम है, इस दफ़ा तो हमने बाहर इंजॉय की ही नहीं और दस्ती गर्मी आ गई। बिल्कुल, इस दफ़ा काफ़ी, यानी आप कह लें कि हमारा मार्च का महीना जो है तकरीबन आपने देखा होगा कि 1961 से लेके ये 9वीं बार था कि जी बिल्कुल खुशक मौसम गया है और बिल्कुल मार्च के महीने में बारिश नहीं हुई। मार्च के महीने में इस दफ़ा जो है वो कई जगहों पे रिकॉर्ड टूटे हैं। नवाबशाह का टेम्परेचर जो था वो हिस्टोरिकली 47 डिग्री सेंटीग्रेड भी गया है, जो कि पहले हिस्ट्री में नहीं गया हुआ था। इस तरह लाहौर का टेम्परेचर भी 43, इन इलाकों के टेम्परेचर जो है ये काफ़ी ज़्यादा गए थे। तो यही एक सिलसिला चलता आ रहा है, अभी तक कोई इतना ज्यादा नहीं हो रहा। खुशक मौसम ही अप्रैल में रहा है, तो लेकिन आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मौसम बेहतर हो जाएगा। मौसम अच्छा। एक बात और, कुछ जगहों पर मैंने तस्वीर और वीडियोस देखी, सिंध में बर्फबारी का सब घुमा हुआ है। गोरख हिल्स की मैं बात करूं कि वहां पर यालाबारी हुई थी और उसके बाद ऐसे लगा जैसे वहां पर बर्फबारी हुई है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा डीजी साहब। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक दफा फरवरी के महीने में लाहौर में इतनी ज्यादा ज़ालाबारी हुई थी कि वो भी लग रहा था कि जी पूरा वो चंद एक इलाके ऐसे थे कि जी वो पता नहीं बर्फबारी का समा बता रहे थे। लेकिन ये नॉर्मेलिटी वेदर में आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। गोरख हिल स्टेशन पे भी ऐसा सीन आया होगा और ये होता है। इस तरह हमारे ये डेरा गाजी खान में है जो इलाके जो है वहाँ पे भी ये बात का हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने मरी का इवेंट भी इस दफा अनोखा देखा होगा कि जिसमें इतनी शदीद एकदम बारिश हुई और बर्फबारी और जिसमें इतना नुकसान हो गया। ठीक है महार साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और मौसम की मजमूई सूरत हाल से मुताल्लिक हमसे गुजर रहे थे। और ऐसे में जो आपने एक लोगों को बड़ी अच्छी सजेशन दी है ना, वो कहते हैं कि घर में बीवी है तो पता चल जाता है कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो शुएब की सजेशन जो है ना उस पर आप लोगों ने जो है ना इत्तेफाक कर लेना और मैं खुद भी अग्री करूंगी इससे।
लाइट कपड़े पहने, लाइट कलर्स आपने पहने। वैसे ये बताएंगे इतनी नॉलेज आपको कहाँ से आई शुएब? बस सीख रहा हूँ आपसे मैडम, हुनर रहा में। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वक्त ने सिखा दिया, कुछ वक्त ने सिखा दिया, गर्मी ने सिखा दिया, ऐसे ही है। और वाकई बड़ी जल्दी मौसम चेंज हो गया। मैं भी इस दफा जब अभी वीकेंड पे गई हूँ ना कपड़े देखने के लिए, पेस्टल कलर्स बहुत ही ज्यादा इन हुए हैं। अच्छा, एक मुझे भी जोड़ा अच्छा लगा कि मैं बनारसी टच में ना रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में ले लूं। मैंने घर वालों को पिक्चर सेंड की, चाहे मैं इस्लामाबाद क्यों ना हूं, लेकिन फिर भी हम ग्रुप में शेयर करते हैं कि हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो मेरी बहन ने भी यही कहा, इतनी गर्मी में आप ये पहनोगी? मैंने कहा अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूं? उसने कहा देख लो, जोड़ा भी महंगा है, ले भी लोगे, फिर रहेगी कहना आधे घंटे बाद मामा मैं चेंज करने जा रही हूं। तो यही हो रहा। कल अम्मा के साथ शॉपिंग कर रहे थे और जितनी मेरी भतीजियां हैं उनके लिए शॉपिंग हम कर रहे थे, तो अम्मा हर चीज पसंद कर रही थी कि स्लीवलेस भी हो और बिल्कुल लाइट फैब्रिक हो, लॉन हो। और मैं कह रहा हूँ नहीं अम्मा ये देखें ड्रेस अच्छा, नहीं बेटा गर्मी लगेगी। मैंने कहा खैर है, पहन के एसी में बैठे रहना, कौन सा बच्चों ने बाहर निकलना धूप में इतना। लेकिन एनीवेज वाकई ये, लेकिन उसमें ये भी होता है ना कि देखें जब गैदरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो घर के एसी भी काम करना छोड़ देते हैं, चाहे घर छोटा हो घर चाहे बड़ा हो। क्योंकि माशाल्लाह जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने दादा दादी नाना नानी की तरफ जाते हैं तो सब कजन्स आते हैं और सबका आपने ख्याल भी रखना है, एहतराम भी रखना है। और एक छोटी सी सजेशन भी आपको देंगे कि अगर ऐसे में कोई ऐसा मामला आपको नागवार गुजर जाए तो थोड़ा सा अपने बच्चों को भी आपने समझा के रखना और आपने खुद भी जो है ना वो जरा फराख दिली का मुजाहरा करना है कि बहुत अच्छा इवेंट होता है, सब बड़े छोटे मिलकर बैठते हैं, तो मेरी किसी भी बात से किसी की दिल आजारी ना हो। एक जुमला, छोटों की वजह से बड़े आपस में ना लड़े, किसी बात है, ठीक है? चलें, मारा मेरे बच्चे को वो बोला तो ये बिल्कुल चलिए हम ईद के दिनों के करीब इंशाल्लाह ये टॉपिक भी रखेंगे। बिल्कुल चलें जी। और अब क्योंकि रमजान के मुनासबत से हमारा प्रोग्राम है तो हमारे डेली बेसिस पे कोशिश होती है कि हम अपडेट भी करें आपको जो सहर रफ्तार टाइमिंग है। तो आज इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:46, जबकि फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक 6:54 पर रोज़ा अफ्तार होगा। चंद दिन बाकी, जब हम कह रहे हैं 6 नहीं 7 बजे अफ्तार होगा। हाँ, मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ, डेली आगे से आगे चला जा रहा है। और आपको पता है परसों मेरे साथ क्या हुआ? लेकिन चले जरा मैं इंतहाई सहर पहले इन्हें बता दूं। कल फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक तो आपने बता दिया है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इस्लामाबाद में 4:05 पर जो इंतहाई सहर है, लेकिन ये हम फ़िक़्ह हनफी की आपको बता रहे हैं। और फ़िक़्ह जाफ़री जो है इसके मुताबिक 3:59 पर सहर का वक्त खत्म हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने जरा ख्याल रखना है, क्योंकि जो अफ्तार का टाइम है वो आगे जा रहा है, जो सहर का टाइम है वो थोड़ा पीछे आ रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो रोजे के जो औकात कार हैं खासी लंबे हो गए हैं। लाइटनों अगर मामला ऐसी रहा तो सर अफ्तार एक ही होगी। मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा, परसों की मैं कहानी आपको सुना रही थी। मैं अफ्तारी के लिए कुछ सब कुछ रख के बैठी हुई हूँ। अब मैं कह रही हूँ अजान नहीं हो रही, शेप हो चुकी थी। मैंने 6:59 में रोजा खोला। चले कोई बात नहीं, हो जाता है रोजा कभी कभी देखिए बहुत ज्यादा आपकी समातों को छूना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। चलें जी बढ़ते आगे, कुछ सियासी जो माहौल है उसकी बात करते हैं, बल्कि जो हुकूमत के काम, सियासी तरक्याती माहौल, हाँ तरक्याती माहौल की बात करते हैं, बल्कि पाकिस्तान एट स्पीड की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि द्यामिर भाषा डैम की जो तकमील है इससे सस्ती बिजली की पैदावार के साथ साथ ज़रई पैदावार और जो सरगर्मियां उसमें नुमाया इजाफा होगा। ये मनसूबा फ्यूचर में पाकिस्तान की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। द्यामिर भाषा डैम की तामीराती साइट पर वो मौजूद थे, ब्रीफिंग ली और उसके बाद खिताब करते हुए कहा कि 4500 मेगावाट बिजली का ये मनसूबा जो है ये 2029 से पहले मुकम्मल होना चाहिए, और अगर हो जाता है तो ये एक मोजज़ा होगा। वो कहते हैं कि 2027 तक अगर हो गया तो जबरदस्त हो जाएगा। और ये जो 2029 आप बता रहे हैं ना, ये मुकर्रर करदा वक्त है। ये इस मंसूबे की टाइम फ्रेमिंग है, लेकिन बताया गया है कि कोशिश की जा रही है 2026-27 में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली एक मौजज़ाती मंसूबा होगा। और इस दुनिया में कोई भी चीज़ डेफिनेटली नामुमकिन नहीं है। अगर आपकी विल हो, आपकी नीयत हो, कोई काम करने का इरादा रखते हो और सब मिलजुल कर एक टीम वर्क की तरह काम करे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि खुशी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2016 में इस मंसूबे पर काम का आगाज किया और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अराजी के हुसूल के लिए फंड्स फ्राहम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि एक बड़ा हदफ है और मंसूबे की जल्द से जल्द तकमील के लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल ताउन फ्राहम करेगी। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तक़बिल में मंसूबे की जो फंड रेजिंग है उसके लिए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने की तजवीज़ भी दी है कि हम वहाँ से इसकी जो फंडिंग है वो करवाएं ताकि और तेज़ी से मुकम्मल। पर जो मुआवजे की वो बात करते हैं तो मुआवजे ऐसे ही नहीं हो जाते, उसके लिए ज़ाहिर है एक विजन भी होता है और उसकी तरफ बढ़ते कदम भी होते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कहा है
ہے کہ تمام سال ٹریفک کو رواں رکھنے بابو سر ٹاپ ٹنل کے احکامات جاری کر دیے گئے. یہ زبردست بات کی گئی بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ اکتوبر سے لے کے اپریل تک, کیونکہ اکتوبر میں برف باری ہوئی, اس کے بعد بابو سر ٹاپ بند ہوا, اور ابھی آئی تھنک 2-3 روز پہلے بابو سر ٹاپ کھولا گیا ہے. تو یہ جو اتنے مہینے بند رہا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ راستہ ایک تو اچھا ہے, اسموتھ روڈز ہوتی ہیں, لیکن ونٹرز میں بند ہو جاتا ہے. تو چترال یعنی گلگت تک کا جو سفر ہے وہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے, پھر وائر چترال جانا پڑتا ہے. تو گلگت تک کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا, ٹنل کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشی کی خبر ہے, بالخصوص گلگت بلتستان والوں کے لیے, چونکہ ان کا کمیوٹ زیادہ اس روڈ سے رہتا ہے. ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ فیزیبلٹی رپورٹ جو تیار کرنے کی ہدایت ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. بالکل, اور ایسے میں دیا میر بھاشا ڈیم منصوبے کو 2029 کے بجائے 3 سال پہلے 2026 میں مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. اب نعرے نہیں بس کام ہوگا. تو یہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے واضح طور پر بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا, جس کو انڈورس کیا گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہ جی ہاں, پاکستان جو ہے اب آنے والے دنوں میں وہ ترقی کی منازل طے کرے گا. تاہم اس کے برعکس ہم ذرا بات کرتے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب کی, صاحبزادے وزیر اعظم صاحب کے, اور آپ اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں, جس کے بعد ایک منفرد اعزاز شریف خاندان کو حاصل ہو گیا ہے. تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ والد وزیر اعظم ہو اور بیٹا سب سے بڑے صوبے میں بطور وزیر اعلیٰ فرائض سر انجام دے. بالکل ایسا ہی ہے. حمزہ شہباز صاحب کو ایک تو مبارکباد, اور ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد ایک خاندان سے 3 وزراء اعلیٰ منتخب ہونے کا منفرد اعزاز بھی شریف خاندان کو حاصل ہوا ہے. اس سے پہلے حمزہ شہباز کے جو والد یعنی اس وقت وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اور ان کے تایا محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں. ایک وسیع تجربہ ہے, میں کہتا ہوں خاندانی تجربہ ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے. تو ایک تو بیسٹ وشز, کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ کام پنجاب میں ہوا ہے اور پنجاب میں ہونا چاہیے. جس دور کی ہم مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ جب پنجاب سپیڈ کہا گیا, شہباز شریف صاحب کو اب پنجاب کے بجائے پاکستان سپیڈ انہیں کہا جا رہا ہے. تو لیٹس سی اب حمزہ صاحب اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں. اور جو یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح سے ٹرینڈز سیٹ کر رکھے ہیں نا نواز شریف صاحب نے, سابق وزیر اعظم ہیں, موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خادم اعلیٰ کے طور پر ان ٹرینڈز کو, ان ٹارگٹس کو میٹ کرنا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو, کیونکہ یہ ان کے اپنے ہی گھر کے جو بنائے گئے ریکارڈز ہیں ان کو ہی انہوں نے چیز کرنا ہے. اور اگر ماشاءاللہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جتنا بھی پاکستان کا سپورٹر اور ووٹر ان کے ساتھ, اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ انہیں شیر پنجاب کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے وہ مزید ان کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہوں گی, اور انشاءاللہ آنے والے ہم دنوں میں دیکھیں گے کہ پنجاب بھی پھلے پھولے گا, فلرش کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ. چلیں جی, آپ ذرا ٹویٹر پہ آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ مسئلہ ٹویٹر پہ کیا ہوتا ہے. آپ نے کوئی ٹویٹ کی, جلدی میں کی, ٹائپنگ ایرر ہو گیا, پھر بندہ کچھ دیر میں بھول جاتا ہے, تو اس کے بعد ہاں مجھے پتا آپ خوش ہیں, تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے یار یہ تو ٹائپنگ ایرر ہو گیا, میں ڈیلیٹ کروں اس کو. وہ اتنے تو ری ٹویٹس ہو چکے ہیں, اس پہ اتنے کامنٹس آ چکے ہیں, تو یہ مسئلہ ذرا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ ٹائپنگ ایرر بہت زیادہ کرتی ہے. پھر میں سے میسج کروں ذرا کیا لکھا ہے, یہ کیا لکھا ہے, ڈیلیٹ کرو اس کو. تو یہ مسئلہ اب حل ہو جائے گا, اب ڈیلیٹ نہیں کرنا پڑے گا, ایڈٹ کرنا پڑے گا. تو فائنلی تھینک یو سو مچ ٹویٹر, آپ نے ہماری یہ جو ہے چھوٹی سی نہیں بہت بڑی سی فریاد ہے جسے آپ نے سن لیا. چاہے پاکستان ہو, انڈیا ہو, امریکہ ہو, جاپان ہو, اٹلی ہو, فرانس ہو, ہر جگہ سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی ٹویٹر سے کہ پلیز آپ اس میں ایڈٹ بٹن جو ہے وہ شامل کر دیں تاکہ ہم لوگ اپنی اس مشکلات سے چھٹکارا پا سکے. کہا یہ گیا تھا کہ جلد از جلد ایسا کیا جائے گا, لیکن اب الحمدللہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے ٹویٹ پر ایڈیٹنگ کا آپشن دینے کے لیے ٹیسٹنگ فیچر کا آغاز کر دیا ہے, اور ایڈٹ بٹن جلد ہی صارفین کے لیے دستیاب ہوگا. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے شعیب, جب آپ کسی کو ٹیگ کرنے لگتے ہیں نا, اور اگر آپ نے 2 سے 3 ٹیگز یوز کرنے ہیں تو وہ نام کبھی ادھر کا ادھر چلا جاتا ہے, ادھر کا ساری وکیبلری آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں زیرو کا پہاڑا بن جاتی ہے. بالکل ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس لیے ٹویٹ کرنے سے میں تو یہ کہتا ہوں پہلے دیکھ لو ایک دفعہ, بجائے اس کے آپ ٹویٹ کر دیں پھر بعد میں کہیں اوہو آپ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ذرا پڑھ لیا کریں. اور اس سے بھی زیادہ مشکل کمبینیشن جب آپ نے ایک آدھا جملہ اردو کا لکھنا اور باقی آپ نے انگلش کے لکھنا, وہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں. بالکل تو یہ اب ذرا معاملات آسان ہو جائے. بالکل ایسے آسان ہو کے چلے بڑھتے ہیں آگے. ایک خبر ہے بڑی پیاری ہمارے پاس. دین اسلام قبول کرنے والے جنوبی کوریا کے سابق گلوکار اور معروف یوٹیوب سٹار کم داؤد عمرے کی سعادت حاصل ہوئی, اور انہوں نے انسٹاگرام پر تصویر شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ آخرکار بلاوا
आ ही गया। बिल्कुल, जब दिल से ख्वाहिश हो तो बुलावा आ ही जाता है। वैसे किस मुसलमान का दिल नहीं चाहेगा कि वो अपने रब के हुजूर सरबे सुजूद हो, और वो भी स्पेशली रमज़ान में। तो उन्होंने मज़ीद लिखा कि मैं खुशकिस्मत तरीन शख्स हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है और अल्लाह ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो 2030 में हम आपको बताएं कि यूट्यूबर दाऊद ने इस्लाम कबूल किया और फिर अगले बरस उनकी अहलिया भी दार इस्लाम में दाखिल हो गई थी। तो अल्लाह ताला तमाम उन लोगों की हाजतें पूरी करे जो कि चाहते हैं कि वो अपने रब के घर ज़रूर पहुँचें और वहाँ पर जाके रोज़े रसूल पर ना सिर्फ हाजिर दें बल्कि खाना काबा में जाके अपने गुनाहों की मग़फ़रत भी मांग सके। और इसी तरह मैं ये भी कहूँगी कि वो हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई जो कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया से इस वक्त हरम में मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। और जहाँ कहीं भी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमारे लिए भी आपने दुआ करनी है कि हम सुबह पाकिस्तान की टीम और इसके अलावा जो देखने वाले हैं अल्लाह ताला उनको ये सादत नसीब। बिल्कुल। वैसे ज़रा ऐसा कोई शख्स आपका कोई जानने वाला चाहने वाला वहाँ पर मौजूद हो और वो जब आपको याद करे और दुआ करे तो उस वक्त वाकई एक नया एनर्जी लेवल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बड़े प्यारे लोग हैं जो वहाँ जाते हैं, दुआ में याद रखते हैं। तो अल्लाह करे कि ये सिलसिला भी चलता रहे और प्लस हमारा बुलावा बार-बार आता रहे। और हम सब उनके शुक्रगुजार भी हैं कि हमारी अभी वो हैसियत नहीं, वो औकात नहीं कि हम खुदा के घर जाएं। जब वो देगा तो हम जरूर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे बहन भाई, ऐसे दोस्त जो हमारी हाजिरी को वहां पर जाके हमारी तस्वीर के साथ किसी दुआ के हुसूल के लिए हाथ उठाते हैं और जब हमें भेजते हैं। मैंने आपकी भी एक पिक्चर इसी तरह से देखी, हमारे पीटीवी वर्ल्ड के को होस्ट हैं माशाल्लाह शहजाद, उनके लिए भी किसी ने दुआ की और मैंने भी किसी से अर्ज की थी। तो ये बस खुदा की तरफ से है, अल्लाह ताला हम सबकी तमाम हाजतें को बेशक खुदा की तरफ से। ज़रिया आपने कहा ना कि हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात, बिल्कुल ये बड़ी दुरुस्त बात है। अल्लाह बस जिसको बुलाए वो फ़ौरन पहुंच जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि एक शख्स हरम में बैठा हो, तिलावत कर रहा हो और एकदम अल्लाह उसके दिल में डाले कि अच्छा उसके लिए दुआ करो, बेशक ये बड़ी सादत की बात है। तो अल्लाह करे कि इसी तरह हमारे जानने वाले इसी तरह दुआ करते हैं, अल्लाह हमें मौका बार बार दे कि हम दोबारा से उस दर पहुंचे और हम भी जाके इसी तरह से उन लोगों के लिए दुआ कर सके जो कि चाहते हैं कि अगली बार उनका बुलावा हो। बेशक ऐसी। चलें बढ़ते हैं आगे, एक और त्यौहार उसकी बात भी करते हैं। पाकिस्तान में जो मसीही बिरादरी हम उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ने मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ कल ईस्टर का त्यौहार मनाया। पाकिस्तान भर के चर्चेज में इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया था। बिल्कुल, बड़ा अच्छी फेस्टिविटी देखने को मिली। एक तरफ तो हमने देखा है कि सभी माह रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मसीही बिरादरी भी अपने तमाम मजहबी रसूमात जो है वो अक़ीदत और एहतराम से मनाती हुई हमें नजर आए। तो इसी पर इस मौके की मुनासबत से एक छोटी सी रिपोर्ट हमने बनाई है, आपको दिखाते हैं। मसीही अकीदे में एक बहुत अहम त्यौहार ईस्टर का है। इस दिन की मुनासबत से चर्चेज में दुआया तकरीबात का इनकाद किया गया। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ने मजहबी जोश और जज्बे के साथ ईस्टर का त्यौहार मनाया। ईस्टर की मुनासबत से पाकिस्तान के बड़े गिरजाघरों में बड़ी तकरीबात का इनकाद किया गया, जिसमें शरीक मर्दों, खवातीन और बच्चों ने ईस्टर की खसूसी इबादत की, जहां मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए भी दुआएं की गयी। पाकिस्तान में आबाद मसीही बरादरी का कहना है वो अपनी इबादत करने और त्यौहार मनाने में मुकम्मल आजाद हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईस्टर के त्यौहार के मौका पर पाकिस्तान और दुनिया भर की मसीही बरादरी को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा कि मसीही बरादरी ने पाकिस्तान में तालीम, सेहत और दिफा समेत तमाम शोबों में गैर मामूली खिदमात सरअंजाम दी हैं। मसीही बरादरी समेत तमाम गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हमारा काबिल फख्र असासा और कुव्वत हैं। हम अपने गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की तरक्की, बहबूद और इन्हें आईनी हकूक की फराहमी यकीनी बनाने का अज़्म रखते हैं। पाकिस्तान भर में तकरीबन 2652 गिरजाघर हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को अपनी इबादत और त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ज़बरदस्त। और तमाम मसीही बिरादरी उनको हम कहेंगे बिलेटेड हैप्पी ईस्टर। स्पेशली हमारी टीम मेंबर शर्मीन, उनके लिए तो स्पेशली हमारी दुआएं भी, और ये कि हैप्पी बिलेटेड ईस्टर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी तो हम लोगों के रोजे चल रहे हैं शर्मीन, इंशाल्लाह हम लोगों के रोजे खत्म हो जाए फिर आपके साथ जरा हम लोग बैठते हैं, फिर पूछते हैं कि आप ट्रीट दे रही है या हम ट्रीट दे रहे हैं। और हमारी एक और भी टीम में है किरण, उनके लिए भी बिल्कुल बिलेटेड ईस्टर।
تو آپ اپنی خوشیوں میں ہمیں بھی, تو اس کا مطلب اب کرن پہ بھی ڈال دیں یہ ٹویٹ کا تھوڑا سا, ٹھیک ہے, تو کرن اور شرمین آپ دونوں نے ڈیسائیڈ کرنا آپ لوگوں نے ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ ٹویٹ دینی. بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر تو 252 گرجا گھروں کا یہاں پر ذکر ہوا, اور واقعی میں شعیب سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ گرجا گھروں کا جو انٹیریئر ہوتا ہے بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے, بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ تو ہمارے کچھ ایسے گرجا گھر بھی ہیں جو کہ واقعی بڑے تاریخی شمار ہوتے ہیں, لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ناظرین یادگاروں اور تاریخی مقامات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اب ہر سال 18 اپریل کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے تحت یہ دن منایا جاتا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد مختلف قدیم تہذیبوں, ثقافتی ورثے اور تاریخی آثار کو محفوظ بنانا اور موجودہ نسل کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے. بالکل, دنیا بھر میں 529 یادگاروں اور تاریخی مقامات کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے. پاکستان کی بات کی جائے, یہاں کے کچھ مقامات کی بات کی جائے, اس میں ہڑپا بھی ہے, موہنجودڑو بھی ہے, مغلیہ اور گندھارا تہذیبوں کے آثار یہاں پر ملتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یونیسکو پاکستان کے 6 مقامات کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر چکا ہے, جس میں نے جس طرح کہا موہنجودڑو, تخت بائی کے کھنڈرات, شاہی قلعہ, شالامار باغ اور جہلم کا قلعہ روہتاس شامل ہیں. تو یہ وہ مقامات ہیں. اس میں ایک مکلی قبرستان بھی ہے کراچی کا جو کہ شامل ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں جو کہ یونیسکو نے شامل آپ یہ بتائیں آپ نے اس میں سے کون کون سا وزٹ کیا؟ میں نے ویسے سارے وزٹ کیے ہوئے, یہ والے تقریباً نہیں سارے وزٹ کیے ہوئے. اچھا ماشاء اللہ. 6 تو مقامات ہیں. نہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ نہیں کر پاتے نا, جیسے اب میں نے موہنجودڑو نہیں کیا ہوا, اور میں نے ہڑپ کے کھنڈرات نہیں دیکھے, اور ایک قلعہ روہتاس نہیں دیکھا ہوا, باقی میں نے سارے دیکھے ہوئے ہیں. چلیں آپ کو ان تینوں میں بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں میں اپنی بھی تصدیق کرتی ہوں اور آپ لوگوں کی بھی تصدیق کر دوں. قلعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ شاہی قلعہ ہے, یہ قلعہ نہیں ہے, اور یہ قلعہ روہتاس ہے, قلعہ روہتاس نہیں ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن غلط العام ہے, ہاں, لیکن ووکیبلری کے حوالے سے جو ایک صحیح لفظ ہے وہ قلعہ ہے, جیسے قلعہ کما کرنا بھی کہتے ہیں. بالکل آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ذرا جلدی سے یہ بھی اپڈیٹ دے دیتے ہیں کیونکہ ہماری بڑی پیاری سی گیسٹ ہمارے پاس آ گئی ہیں. تو بغیر تاخیر کیے ذرا ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ ترکی کے شہر میں ایک ریسٹورینٹ کے مالک اور کباب کے شوقین نے ایک مسالے دار کباب کو خلا میں بھیجنے کی کوشش کر کے پہلے انسانی خلائی پرواز کی 61ویں سالگرہ منانے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کباب نے انکار کر دیا, ناکام ہو گئی. کباب نے انکار کر دیا, اس نے کہا میں نہیں جانا. ٹرکش کباب بڑے مشہور ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے یہیں پہ کھا لو, میں ہوتے نہیں جانا. تو ریسٹورینٹ کے مالک ہیں یاسر عائدین, اور مقامی جو کاروباری افراد ہیں ان کے ایک چھوٹے سے عملے نے اس کباب کو ایک خاص باکس کے ساتھ منسلک کیا اور اسٹائروفارم ٹرے پر اس کو لگایا, جو زمین کی سطح پہ بلندی پر پائے جانے والے جو انتہائی حالات ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. باکس میں ٹریکنگ ڈیوائس بھی لگائی گئی, ایک کیمرہ نصب تھا تاکہ یہ عملہ جانچ سکے کہ کباب بھائی کدھر سے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن 35 سے 40 کلومیٹر کی بلندی پر جانے کے بعد یعنی 3 گھنٹے تک اس نے پرواز کی, اس پر کباب نے کہا بھائی جان میں نہیں جانا, میں تھلے واپس آنا, میں نہیں جانا کھیڑے دے نال. بالکل ایسے. تو کباب سے لدا یہ غبارہ پھٹ گیا. تو یہ پائپ کباب ہے جو کہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے تھے اپنی سائٹ والی میں, اور دیکھیں ذرا یہ لوگ کیسی حرکتیں کرتے ہیں شعیب, ہمیں روزے کی حالت میں ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. تو دیکھو پھر کیا ہوا, کباب نیچے آ گیا, سمندر میں گر گیا, سمندر میں گر گیا. تو اینی ویز یہ ہم نے لائٹر نوٹ پہ ہم نے کہا ویسے ظاہر ہے جب بھی ایسا کوئی پلان, وہ مچھلیوں نے کھایا ہوگا, چلو کسی کے پیٹ میں تو گیا نا, کسی کے پیٹ میں تو گیا, بھوکی مچھلیاں ہوں گی. بٹ یہ جب ایسا کوئی پلان ناکام ہوتا ہے تو اس پہ ظاہر تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ظاہر اس پہ محنت ہوتی ہے, اس پہ ایک سوچ ہوتی ہے, اس پہ خاصی ہم دیکھتے ہیں وقت لگا ہوتا ہے. تو اینی ویز یہ جو ایک اسٹیپ ٹو فیل ہوتا ہے یہ بیسیکلی اسٹیپ ٹورڈ سکسیس ہوتا ہے. آج یہ فیل ہوا ہے پلان, اگلی بار سکسیسفل ہو جائے گا انشاءاللہ. حسن میں ضریاب بھی کسی دن کباب لے کے جا رہے ہونا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. ابھی میرا خیال ہے ایک رپورٹ ہمارے پاس اس کے بعد اور بھی ہے جو کہ رمضان کی مناسبت سے ہے, اور وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بسیار خوری کی بات اگر ہم کر لیں یا فار دیٹ میٹر اگر ہم ذکر کریں کہ کہاں کہاں پر ہم غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں, ڈیلی بیسس پر ہم اس سے متعلق بات بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں دسترخوان پہ آپ یہ رکھیں یہ نہ رکھیں. تو آج ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ انسان کو روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا جو سامان ہے وہ رمضان مہیا کرتا ہے. تاہم ضرورت سے زیادہ کھانا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, بلکہ ہوتا ہے. ماہ صیام میں غذا کے صحیح استعمال سے کس طرح بے شمار طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں, آج اس پر ہم بات کریں گے, بالخصوص دل کی صحت اور دماغ کی صحت رمضان میں روزے سے کیسے. پہلے رپورٹ دیکھیے پھر بات کرتے ہیں. سحر اور افطار میں دسترخواں کو انواع و اقسام کے کھانوں سے سجایا جاتا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک کھانا ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, تو انسان ضرورت سے زیادہ کھانا تناول کرتا ہے جس کے انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں.
माहिरीन गजा का कहना है कि सहर और इफ्तार में जरूरत से ज्यादा खाना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मुर्गन और चटपटी खुराक भी नुकसानदेह हो सकती है। रोजेदार खूब खा पी ले तो वो तबीयत में सुस्ती महसूस करता है, जबकि बसियार खोरी से 100 बीमारियों की माँ मोटापा इंसान को आ चिमटता है। इसलिए माहिरीन गजा इफ्तार और सहर के वक्त हाथ रोक कर खाना खाने का मशवरा देते हैं। जहां जरूरत से ज्यादा खाना नुकसानदेह हो सकता है, वहीं पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करता है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि जरूरत से ज्यादा पानी के इस्तेमाल से भी परहेज करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके सादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में पानी तादेर रह सके और अज़ा को मतलूब पानी की मिकदार को पूरा किया जा सके। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़िरत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शुमाइला गफार साहबा, जिनको हम काफ़ी तंग करने वाले हैं क्योंकि वो शख्स जो कहते हैं पकौड़ों पे उनका भी हाथ नहीं रुकता। तो जब हम उनसे पूछेंगे कि अगर आपका अपना हाथ नहीं रुकता अब हमारे नाज़रीन को कैसे रोकेंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। शो से ज्यादा बातें तो हमने आज मेकअप रूम में कर ली। एग्जैक्टली, और आपने यहाँ पर पोल भी खोल दिया। नहीं, बड़ा जरूरी होता है। आप वैसे भी यू बीइंग अ डॉक्टर, जहाँ भी आप बैठते होंगे, वो चाहे आप मेकअप कर रही हैं चाहे आप किसी और गैदरिंग में, सवालों की बौछार होती है। अच्छा ये कर ले, ये हो गया तो आप क्या करें, ये हो गया तो आप क्या करें। मुझे बताइए, रमज़ान में सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या सुनने को मिलते हैं आपको? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। ऐसा ही होता है कि जब मैं टीवी पे आ रही होती हूँ तो रास्ते में बहुत सारे लोग मुझे मिल जाते हैं एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। और जिस तरह के अभी हमने मेकअप रूम में भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की और पकौड़ों वाली बातें हुई, तो आपने मुझसे पूछा कि रमज़ान में ज़्यादातर लोग क्या पूछते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो लोगों को हार्ट बर्न का होता है, और स्पेशली रोज़ा खोलने के बाद और रोज़ा बंद करने के बाद। तो मैं उनको यही कहती हूँ, मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में बताया था कि बहुत सारे पेशेंट्स इवन एमरजेंसी में आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड द रीज़न बीइंग कि वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं और इतना स्पाइसी फूड खा लेते हैं। जिस तरह ही इफ्तार होता है तो वी ईट अ लॉट ऑफ पकौड़ाज, और समोसे भी हमने खाने हैं, और चाट पे भी ढेर सारा हमने मिर्च मसाला डाल के, स्पेशली चाट मसाला, तो उस वजह से हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह जब हम लोग सहरी में उठते हैं तो भी ये होता है, टाइम थोड़ा होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है उस बेचारे को रिलैक्स करने की बजाय बिल्कुल, और उसने इतना ज़्यादा और लेट जाते हैं तो स्टमक इतना ज़्यादा एसिड रिलीज करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो हार्ट बर्न से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते भी हैं और सवालात भी। फौरन से रिलीफ के लिए क्या सजेशन होती है आपकी? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दवाई लेने से बेहतर है कि आप एहतियात कर लें। तो एहतियात के लिए यही है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जो कि ईजी ऑन स्टमक हैं। पहले तो आप कोशिश करें कि रमज़ान में मसाले वगैरह जो हैं उनको अवॉइड करें, मिनिमम रखें, है ना। मसाले अच्छे नहीं होते। मेरे वैसे भी आज पेट में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप योगर्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, इसी तरह दूध का भी, क्योंकि ये जाके स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना देता है और आपके स्टमक को एक एडेड प्रोटेक्शन देता है।
तो योगर्ट किसी भी फॉर्म में यूज़ करें, इट्स वेरी गुड। और ये ना आपको इस तरह से भी हेल्प करेगा, जिस तरह आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको गर्मी का एहसास भी नहीं देगा, एक ठंडक भी रहेगी और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। तो आई वुड रिकमेंड योगर्ट ड्रिंक्स एंड दूध ज़रूर पिए, वो भी बहुत अच्छा है। और अगर हार्ट बर्न हो रहा हो तो ओवर द काउंटर बहुत सारी जो है हार्ट बर्न मेडिकेशंस हैं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो फिर डेफिनेटली ब्रांड चले का हम उसके वो बारे हो जाता में है। बात करते हैं कि मेडिकेशन से हटकर कौन कौन से टोटके यूटिलाइज किए जा सकते हैं। और दूसरा ये भी श्वेब के ना एक तो हार्ट बर्न का इशू तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक गैस्ट्रिक इशू भी बहुत ज्यादा कॉमन है। और दूसरा ये कि सर में दर्द रहना भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें तो चाय पीने की आदत है, चाय नहीं मिल रही है तो सर में बहुत ज्यादा दर्द है। तो सबसे पहले जरा गैस्ट्रिक की तरफ आ जाते हैं। मैंने ये बताइएगा कि गैस्ट्रिक इश्यूज को किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाए। हाँ, तो जिस तरह कि मैंने बताया कि एक तो आपने मसाले कम इस्तेमाल करने हैं, फिर आपने योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इवन आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक। और दूसरी बात ये है कि हम लोग चलते बिल्कुल नहीं हैं, जिस तरह कि शोएब ने कहा कि हम लोग सैरी करके लेट जाते हैं, इफ्तार के बाद भी हम लोग इतना ओवर ईट कर लेते हैं, वी आर सो टायर्ड। तो है ना, तो आपने कोशिश करनी है। देखिए, मैं इसका एक बहुत ही आसान टिप है कि आप रोज़ा खोलें 2-3 खजूरों के साथ आप थोड़ा सा पानी ले लें और फिर एक ब्रेक लगा लें। दिल नहीं करता ब्रेक लगाने का, लेकिन हर ब्रेक लगाने ही नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप ये देखें कि नमाज कज़ा ना होने दें, अगर आप अपनी नमाज कज़ा नहीं होने देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ, है ना, वहाँ पे ब्रेक लग जाएगी। और जब आपको ब्रेक लग जाएगी फिर आपको थोड़ी देर बाद एहसास होगा कि यार आई कैन डू विद दिस, मतलब मुझे ओवर ईटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दी अदर थिंग इज यू विल फील गुड इवन कि अच्छा मैंने ओवर ईटिंग नहीं की, क्योंकि ओवर ईटिंग के बाद ना हम लोग हैवी फील करने लग जाते हैं। हम कहते हैं यार रमज़ानों में ये हो रहा है, मुझे ये मसला हो रहा है। लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करेंगे तो यू विल फील सो हैप्पी, आप कहेंगे यार रमज़ान तो थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। गैस्ट्रिक इशू की हम लोग बात करें, कुछ लोग ना लेमन सोडा बड़ा इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो पेन है वो उसको थोड़ा रिलीफ मिले और थोड़ा सा इजी भी फील करे। लेकिन एक एक्सपीरियंस मैंने खुद भी किया है, आप भी करते हैं, जो ग्रीन टी का इस्तेमाल है वो भी बड़ा आपको जल्दी खाना डाइजेस्ट करती है। तो प्रेफर आप ज्यादातर क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनको लेमन सोडा पीकर ही आराम होता है। हाँ, तो आप ग्रीन टी में लेमन डाल लें। हाँ, ये बहुत अच्छी टिप है कि आप ग्रीन टी में लेमन डाल लें। अच्छा, आपने ये भी पूछा था कि हेडेक बहुत सारे लोगों को होता है ना, तो उसका भी मैं आपको बताऊं कि क्या चक्कर होता है कि हम लोग इतने डिहाइड्रेट हो जाते हैं कि उसकी वजह से हमें हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप वेल हाइड्रेटेड रहेंगे तो उसकी वजह से आपको हेडेक नहीं होगा। दूसरा, कोशिश करें कि धूप को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जब आप धूप में जाएंगे डेफिनेटली वाटर इवेपोरेशन, स्वेटिंग होगी, उसकी वजह से फर्दर वेट लॉस होगा, फर्दर डिहाइड्रेशन होगी और आपको हेडेक्स होंगे। तो आप कोशिश करें कि पानी की इनटेक अगर आपकी ठीक रहेगी तो हेडेक्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। और जहां तक ग्रीन टी की बात है, आई डेफिनेटली एग्री विद दैट कि ग्रीन टी इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। लेमन सोडा भी जरूर पीना चाहिए। लगता है पसंद है आपको। नहीं, देखिए मैं आई बिलीव इन दिस थिंग कि आप हर चीज खाइए लेकिन एतदाल में खाइए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जो आपकी फिजिक है उसके मुताबिक खाइए, जितना आपकी बॉडी की डिमांड है। अगर आप उससे कम खाएंगे तब भी आप अंडर नॉरिश कर रहे हैं अपने आप को, और अगर आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर तो आप अपने साथ बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब जो ग्रीन टी की आपने बात की, नजरिए आपने चाय का कहा कि ज़रा कुछ लोगों को तलब होती है। अब ये जो अफ्तारी करते ही चाय पी लेते हैं, वो 14 घंटे का रोज़ा और खजूर भी समटाइम्स नहीं, बट डायरेक्ट चाय से स्टार्ट कर देना, वो तलब ज़ाहिर है कुछ लोगों को बहुत होते हैं जिनको बहुत तलब हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो फौरन, अब आप खुद पीते हैं तो मैं आपसे क्या पूछूं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। नहीं, देखिए मैं जस्टिफाई करूंगी। अच्छा। देखिए, बात ये है कि हर चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली करनी पड़ती है आपको, ठीक है। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस भी कहा जाता है। तो ये रमज़ान जो है ना, ये हमें एक मौका दे रहा होता है अपने आप को कंट्रोल करने का, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अब डेफिनेटली इतना बड़ा रोज़ा रखा होता है तो हम चाय का एक कप तो डिजर्व करते ही हैं, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप बिल्कुल खोलते साथ ही चाय ले लें। आप पहले अपना रोज़ा अफ्तार कर लें, पानी ले लें, खजूर ले लें, एंड टेक 2-3 सिप्स ऑफ योर टी और नमाज पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, लेकिन बिल्कुल देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही स्टॉप कर दें, ग्रेजुअली उसको कम करें। और
सिर्फ ये नहीं, सिर्फ टी और कॉफ़ी नहीं, इवन जो लोग स्मोकिंग भी करते हैं उनको भी आपने देखा होगा कि फ़ौरन से उनको नीड होती है। हाँ। तो रमज़ान हमें ये बताता है कि हम ये जो सारी हैबिट्स सेल्फ क्रिएटेड जो हैं हमारी, जिनके बगैर हमें लगता है वी कैन नेवर सर्वाइव, तो उनको हम ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि छोड़ सकते हैं। जिस तरह अगर कोई बंदा 4 कप चाय के दिन में ले रहा है तो वो 2 पे आ जाएगा, ठीक है, एक वो अफ्तार में ले लेगा, एक सहर में। दैट मीन्स कि आप स्लोली उसको ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। चलिए ये भी बड़ा आई एम best है वर्किंग कि ऑन आप दैट एज ऐसा- वेल, और मैं luck लोगों for को भी that. आप कहूंगी। मुझे बताएं, आप किससे तो चाय पी नहीं जाती, तो फिर क्या आप तवातुर के साथ घर में भी है, क्योंकि आपके दादा अबू कैपुचिनो पिया करते थे तो आप भी कॉफी पीते रहते हैं? नहीं, मेरी बेगम चाय के बगैर नहीं चलती ना, तो मुझे इसलिए अंदाज है कि उनका स्टार्ट ही चाय से होता है। नहीं, आप क्या करते हैं, क्योंकि आप तो चाय नहीं ना पीते, लाइक आपकी रूटीन क्या होती है? वो दादा वो तो क्या बच्चे नहीं पीते थे, लेकिन एनीवेज मैं जो है वो खजूर, थोड़ी सी फ्रूट चाट, नमाज, थोड़ा ब्रेक आ गया, फिर खाना, मैं उसके अलावा कुछ नहीं खाता। पकौड़े अब आप देखा ही है, नो फ्राई आइटम। और जिस दिन ये खा ले तो उस दिन ये पेट पकड़ के बैठा होता है। हालांकि मैंने नहीं खाया था फ्राई आइटम, फिर भी मैं पेट पकड़ के बैठा हुआ था, मैंने ज्यादा खा लिया, मैंने सिर्फ पास्ता ज्यादा खाया था। तो ये हैवी है, ज़रा पास्ता है, वाइट सॉस है, hummus है, वो भी हाई प्रोटीन डाइट है। तो ये जो इतना ज्यादा हम खाने में भी अगर इतदाल नहीं करेंगे तो जरा उससे मसाइल होते हैं, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया भाई। अच्छा, तो हाँ इसकी वजह से मसाइल डेफिनेटली, होते हैं। क्योंकि आपने सारा दिन नहीं खाया होता। बेसिकली रमज़ान का मकसद ये है टू गिव अ ब्रेक टू आवर बॉडी, Yes. ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम ब्रेक देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारा जो लोड है ना उसको ओवरलोड कर देते बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। तो उस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और आई वांटेड टू डिस्कस के रमज़ान के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ना सिर्फ हमारे स्टमक पे। मैं इस पर आना भी चाह रहा था कि देखिए बिल्कुल। स्टमक को तो हम बहुत बात करते हैं, बट आपने हार्ट बर्न, ठीक है, इट डजंट मेक सेंस कि हम हार्ट की बात करें, बट ज़ाहिर है वो हार्ट बर्न इज डिफरेंट इशू, वो डाइजेस्टिव है। लेकिन इन एक्चुअल हार्ट एंड ब्रेन इसका इस पर क्या इम्पैक्ट होता है रोजे का? मैं आपको बताऊं कि इट इज़ अमेजिंग कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो आज जाके ये बातें प्रूव कर रही है, जिसका अल्लाह ताला ने हमें शुरू से ही बहुत पहले से बता दिया है कि रोज़ा रखना जो है वो इंसान के लिए किस कदर अहम और इम्पॉर्टेंट है, और इसके फ़वाइद सिर्फ इंसान को हैं। और मज़े की बात यह है कि एडिशनल आपको सवाब मिल रहा है। सो अगर ब्रेन की बात की जाए, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, बिल्कुल। और वंस द न्यूरॉन्स आर डेड, They are dead forever. दे आर डेड फॉर एवर। Yes. और सबसे अच्छी बात यह है कि रोजे में आपके न्यू ब्रेन सेल्स फॉर्म होते हैं। Isn't that amazing? It's amazing. बिल्कुल, और उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बेहतर होता है। अच्छा, जब देखिए हम खाना खाते हैं ना तो सारा मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो चला जाता है गट की तरफ टू डाइजेस्ट दैट फूड, लेकिन रोज़े में चूंकि हमारा स्टमक एम्प्टी है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, आपका जो ब्रेन है उसको मैक्सिमम ब्लड फ्लो मिल रहा है। इस वजह से आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्लियर होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रोज़े में जब आप इबादत कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, तो उसका एक आप पे ओवरऑल इफ़ेक्ट ये आता है कि आपका स्ट्रेस डिक्रीज़ होता है। I mean, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन देती है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन मिलने के वजह से कुछ क्या एंजाइम्स रिलीज होते हैं बॉडी में? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की कि एक एंजाइम है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। तो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन जो होती है वो रोजे में कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो सबको खैरात ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दीजिए जनाब। बिल्कुल। और एक और न्यू रिसर्च के मुताबिक अल्जाइमर्स, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, इट्स अ डिजीज़, पहले सोचा जाता था बिल्कुल भूलने की बीमारी है, ओल्ड एज में होती है। तो रिसर्च ये बताती है कि अगर आपको भूख और खाने के दरमियान अगर वक्फा बढ़ा दिया जाए तो अल्जाइमर का रिस्क कम हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। यानी जिस तरह रोजे में आपको भूख लगी हुई है बट यू आर नॉट ईटिंग राइट, तो उससे आप अल्जाइमर्स को डिले कर सकते हैं। जबरदस्त है ना। और आपने दिल की बात की, तो दिल के तो बहुत ही जो है ना, दिल के तो हक में ही है रोजा। दिल के तो हक में, दिल पर मेरा ख्याल है अगली अगला सेटिंग सेशन में हम करते करते हैं। हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, वाज नाइस हैविंग यू। कुछ रहनुमाई हमारी हुई और कुछ सारे आपकी हुई, तो हमारी कोशिश है कि हमको वक्तन फक्तन तंग करते रहा करें। यानी हम ऑफ एयर तो तंग करते ही हैं, लेकिन ऑन एयर भी तंग करें ताकि हम सबकी रहनुमाई हो सके। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। रमजान पाकिस्तान
रमजान पाकिस्तान। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे अहमद अता किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, सल्लू अलैहि वालेहि, सल्लू अलैहि वालेहि। और आए दुख जिधर से उधर गए जी, आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। मैंने जब जुबान से ये कहा, मैंने जब जुबान से ये कहा, सल्लू अलैहि वालेहि, सल्लू अलैहि वालेहि। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की मुलाकात। हाफिज हफीजुर रहमान से वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। चलास में आलमी मयार के अस्पताल की मंजूरी, मकामी लोगों के लिए नेमत से कम नहीं। हाफिज हफीजुर रहमान।
हुकूमत की अवलीन तरजीह अवाम की खिदमत है, मुल्क और कौम की खिदमत का सफर अब तेजी से जारी रहेगा, वजीर आजम। तरक्की का सफर वहीं से शुरू हुआ जहां रुका था। पेशावर मोड़, तानियू, इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस का आज से आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। अवामी मफाद के मंसूबे से 50,000 शहरियों को यौमिया सफरी सहूलियात हासिल होगी। वजारत उस्मा का ओहदा संभालने के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म ने इस अहम मंसूबे को 5 रोज में ऑपरेशनल करने का हुक्म दिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों और उनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सख्त हिदायत। चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करने की कोशिश करने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सहाफ़ी बिरादरी के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती, फ़स्ताई, आमराना रवैयों की शदीद मज़म्मत करते हैं तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिसन का दौरा। CMH लाहौर में मेजर हारिस की आयादत की। वाक़े के जिम्मेदार गिरफ्तार कर लिए गए। इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जनरल कमर जावेद बाजवा की गैरिसन ऑफिसर्स और साबिक फौजियों से भी अलग अलग मुलाकात। लाहौर को पेशा वराना तैयारियों और मयार को सराहा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का इंतखाब। कानून साज असम्बली का इजलास आज 10:30 बजे होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी यासीन और तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर अलियास मद्दे मुकाबिल। पाक फौज और हसास इदारों का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में मुश्तरका ऑपरेशन। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द खलील और एहसान मारे गए। हलाक दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स और बारूदी सुरंगें बनाने के माहिर थे। मकबूजा कश्मीर की जेलें तशद्दुद के मराकज़ में तब्दील। मुनासिब ग़ज़ा और इलाज मुआलजे की समेत बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शदीद मजम्मत। सियासी नज़रबंदों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। रूस का यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी फौजियों को हथियार डालने की पेशकश। यूक्रेनी सदर का कहना है कि अगर जंगजुओं को हलाक किया गया तो अमन मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो जाएंगे। इत्तेहादियों से मजीद हथियारों की फराहमी का भी मुतालिबा। बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। आइंदा 3 रोज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात। मारूफ मुसन्निफ और दानिश्वर डॉक्टर जमील जालबी को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। जमील जालबी की तसनीफ उनकी उर्दू अदब से लगाव और बेपनाह दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। उनके खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज से नवाजा। इंग्लैंड में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। दफाई चैंपियन बरतानिया के मार्क सेल्बी और चीन के जाओ जिंगटोंग की अगले मरहले में रसाई। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद पेशावर मोड़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब में कुछ देर में पहुंचेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ आज मेट्रो बस इस्लामाबाद का इफ्तिताह करेंगे। मेट्रो बस इस्लामाबाद पर काम तकरीबन 4 साल के तातुल के बाद शुरू हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का मनसब संभालते ही मेट्रो बस सर्विस
सर्विस को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करके सर्विस का आगाज करने की हिदायत जारी की थी। मेट्रो बस इस्लामाबाद पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रोजाना हजारों मुसाफिरों को बैनुल-अक़वामी मयार की सफरी सहूलियात फराहम करेगा। बाद-अज़ां मेट्रो बस सर्विस की तौसीह करके इसे रवात तक ले जाया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, अब से चंद लम्हों बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद पेशावर मोड़ तक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह के लिए पहुंचेंगे। तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं और हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान शौकत के हवाले से चूँकि हम जिक्र करें तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के जो मुबारक पहलू हैं ज़रा उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और असद अल्लामा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ मैं सबसे पहले गोशगुजार होंगी। नकवी साहब फरमाइएगा, जिस तरह से हम हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र तो करते हैं ही, लेकिन जब हम इमाम हसन के हवाले से उनकी हयात मुबारक का जिक्र करते हैं तो उनके औसाफ के उनकी ज़िंदगी के कौन से ऐसे अहम पहलू हैं कि जिन्हें हम भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अच्छा, इससे पहले कि उनके औसाफ की तरफ हम आएँ, ख़ुद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मकाम व फजीलत को समझने के लिए हम कुरान मजीद की तरफ जाते हैं कि परवरदिगार आलम ने कहाँ कहाँ किस मुकाम पर उनका ज़िक्र किया। सबसे पहले तो जिस आयत मुबारका को मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आयत तत्हीर कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सअल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि जिसमें 5 अफराद जो किसा के नीचे जो चादर के नीचे आए थे उसमें से एक इमाम हसन मुज्तबा थे। जबकि उस घर में एक भरे हुए घर में बहुत सारे और भी लोग थे, लेकिन जिनको परवरदिगार ने चुना कि उस किसा के अंदर आने की, उस चादर के अंदर आने की इजाज़त दी, उसमें से एक इमाम हसन मुज्तबा थे। दूसरा जो बड़ा मौका है वो मुबाहला का मौका है कि जब पैगंबर का ईसाइयों के साथ एक जगह तय हुई मुकाम पर, मुबाहला के मुकाम पर, कि जहाँ पर वो जो कुरान मजीद में कहा कि तालू अब्नाना व अब्नाउकुम, तो अब्नाउना में जो परवरदिगार के हुक्म से पैगंबर जिनको लेके गए वो फ़कत 2 बच्चे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इनका जो नाम रखा गया है, देखिए बिलखुसूस जो इनका नाम रखा गया है उसकी तशबीह दी गई है कि जिस तरह से जनाब जो हारून थे, जनाब मूसा के जो नुमाइंदे थे या उनके जो जानशीन थे, खुद भी वो पैगंबर थे, तो जिस तरह से उनकी औलाद का नाम शब्बर और शुबैर रखा गया, उसी बुनियाद पर इनका नाम हसन और हुसैन और शब्बर और शुबैर रखा गया। और तीसरी जो इस नाम की बड़ी खुसूसियत है कि देखें ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, हसन और हुसैन दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, लेकिन इससे पहले परवरदिगार आलम ने इस तरह से इसकी स्ट्रेटजी बनाई कि ये नाम कहीं और इस्तेमाल ही नहीं हुआ। पहली दफ़ा अगर ये नाम इस्तेमाल होता है तारीख़ अरब में तो इमाम हसन के लिए इस्तेमाल हुआ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हुआ। तो ये इनका बहुत ही मैंने खुलासा जो कहा। आपने जो भी सवाल किया कि उनकी ज़िंदगी को हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, जो हमारी उसमें जो आज के दौर में मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आज के दौर में जो हमारे यहाँ माशरे में एक फ्रस्ट्रेशन एक पाई जाती है, बहुत ही हर आदमी जल्दी में है, हर आदमी गुस्से में नज़र आता है हमें जब बाहर निकलते हैं, चाहे हम ड्राइव कर रहे हो, चाहे हम बाज़ार में जाएँ, दुकान पर जाएँ, घरों में, तो एक हर आदमी के मिजाज में गुस्सा आ चुका है और ज़रा सी बर्दाश्त हम में नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि आपके इल्म है कि जो सियासी हालात थे उस ज़माने में कि शाम एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर अहले बैत की ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा रहा था और बहुत सारे लोग थे, जैसे कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब की जब शहादत होती है तो किसी ने कहा कहाँ शहादत हुई, तो किसी बताया गया कि जो मस्जिद में, तो कह रहे कि अली भी नमाज़ पढ़ते थे, यानी ये ताज्जुब किया गया वहाँ पे किसी ने। तो वहीं से एक आदमी आया इमाम हसन मुज्तबा के पास, किसी ने उससे पूछा कि भाई हसन इब्न अली कौन है, तो वो पूछता हुआ जब इमाम हसन के पास पहुँचा तो उसने इमाम हसन को जैसे ही देखा और उसके बाद जो है उसने जो भी बुरा भला कहना था आपको, आपके वालिद को कहना शुरू कर दिया। इमाम हसन मुज्तबा ने कि अगर देखें ये बहुत बड़ी एक बात होती है कि कहीं आपको एक बुरा कहा जा रहा हो, फिर आपके वालिद को भी साथ में कहा जा रहा हो, जो कि वाक़ियत भी ना रखती हो, एक ऐसी बात कही जा रही हो कोई ताल्लुक ना हो हकीकत से, कि जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक ना हो। बेशक। तो उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा उसको जब उसकी बात ख़त्म हो गई, खाली हो गई अपनी बातें कहकर, तो आपने कहा कि तुम मुझे लगता हो कि अहले मदीने में से नहीं हो, अगर तुम्हारे पास खाने को नहीं तो मैं तुम्हें खाना देता हूँ, रहने के लिए जगह नहीं तो रहने को जगह देता हूँ, और अगर तुम्हें अगर पैसों की तंगी है तो वो भी देता हूँ, और तुम मेरे मेहमान बन जाओ।
تو وہ شخص ایک دم سے تعجب میں آ گیا کہ میں اس آدمی کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں حضرت کو، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے پلٹ کے جو ہے مجھے آفر کر رہے ہیں، بحیثیت مسافر مجھے ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ آپ پر ایمان لے کر آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا آج کے دن کا اگر ہم کہیں کہ تحفہ دیں اپنی عوام کو بحیثیت مسلمان، کہ ایک برداشت اگر ہم کسی پہ بھی کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کس حالات سے نکل کر آ رہا ہے۔ ہم فقط اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر کوئی سامنے والا کوئی ہمارے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہو، وجہ ہو، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی تنہائی ہو سکتی ہے، کوئی اور کہیں اور سے کوئی چیز جھیل کر آ رہا ہے، وینٹ آؤٹ کرنا ہے ہم پہ، ٹھیک ہے کر لے تھوڑی دیر میں، کہ اگر برا بھلا کہہ بھی دے گا، تھوڑا سا غصہ بھی دکھا دے گا، سر بہت پیاری بات، تو کوئی بات نہیں، ہمارا کچھ وی آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ۔ اگر راستہ ہم نے کوئی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر کسی کو دے بھی دیں، اگر کوئی سڑک پہ جا رہا ہے، دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی ہے جو سب سے پیدل چل رہا ہوتا ہے اس کو پرائرٹی دی جاتی ہے۔ ہم یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مزاج آگے پیچھے کریں، کسی کو آگے نہ نکلنے دیں۔ اکثر جھڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے اوورٹیک کیوں کیا، گھرتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد اور جو اشارے کیے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا برابر ہمیں برداشت نہیں ہے، اگر 2 سیکنڈ کے لیے آپ رک جائیں، ٹھیک ہے بھائی تم نکل جاؤ پہلے، بالکل کسی پیدل چلنے والے کو راستہ دیں، یقین جانیں یہ اگر ہم اپنے ہاں تھوڑی سی عادات اپنا چھوٹے چھوٹے ایکٹس، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا بھی اپنی فرسٹریشن، کیونکہ جو دلی سکون آپ کو اس وقت ملے گا، بالکل جو ذہنی سکون آپ کو ملے گا، جو کانفیڈنس آپ کے اندر آئے گا اس عمل کی وجہ سے، وہ ایک معاشرے میں تبدیلی کا، بے شک آپ جس طرح سے ہم بہت سارے نشاندہی تو کرتے ہیں معاشرے میں، لیکن ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہناتا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز کہ ہم نے ان سے قوت برداشت لینی ہے کہ جس طرح سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو بھی ان کے جو اعمال تھے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ تھی، وہ فقط ممبر پہ اور مسجدوں میں تقریر اور وعظ کی حد تک نہیں ہے، وہ ایک پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اپنانے کے لیے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، صبر و استقلال کا پیکر حضرت امام حسن۔ سر تھوڑا سا میں چاہوں گا، ہم نے اس سے پہلے حوالہ بھی دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن کے ذریعے 2 جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا۔ یہ بیان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں چاہتا ہوں وہ واقعہ پھر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں اتنی بلند پایہ ہستی کا ذکر کرنا نصیب ہو رہا ہے، اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کر کے ہم اپنی خوش بختی کا سامان کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے خلافت 30 سال ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ تو جناب امام حسن مجتبیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جب آپ خلیفہ بنے تو اس کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ دور مکمل ہو رہا تھا، جو خلافت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، 30 سال کا ذکر ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آئیں، اور قریب تھا کہ بہت بڑا جنگ و جدل ہوتا اور امت جو ہے اس میں انتشار پیدا ہو جاتا، خون ریزی ہوتی، ساری چیزیں۔ تو ایک تو امام حسن مجتبیٰ نے یہ دیکھا کہ اب جو ہے خلافت کا دور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ختم ہو رہا ہے، بادشاہت کا دور آگے آنا ہے، تو کیوں نہ میں رضا الہی کے خاطر دنیا کی بادشاہت کے اوپر آخرت کی بادشاہت کو جو ہے ترجیح دوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ اگر حضرت امام حسن امت کی فلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے یہ اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ کہتے کہ جنگوں میں تو ہمارے بیٹے شہید ہوتے رہے، لیکن جنت کی سرداری کی بات آئی تو بغیر کسی وجہ کے حضرت امام حسن کو مل گئی۔ تو دنیا کے اوپر بھی اس کا ایک زہری سبب بھی رکھا کہ اتنی بڑی قربانی دنیا میں یہ دیں گے کہ دین کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے اپنی خلافت جو ہے، اپنا اقتدار جو ہے اس کو قربان کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 30 سال کے بعد جو ہے وہ بادشاہت ہوگی، تو اس میں ایک دنیاوی سلسلہ تھا،
اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، تو آپ دنیا کی اس بادشاہ سے اپنے دامن کو جو ہے وہ آلودہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل ٹھیک۔ تیسری چیز اس میں سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ اس میں دین کی بقا، دین کی حفاظت اور امت کا تحفظ بھی ہوتا ہے۔ امن جو ہے کسی معاشرے کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میری اس قربانی دینے سے معاشرے کے اندر امن آ سکتا ہے، امت کے اندر امن آ سکتا ہے، تو پھر مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ اور اس امن کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس کے نتیجے میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ملا علی قاری نے ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہو گزرے ہیں، محدث ہیں، اور ان کو جو ہے وہ مکہ پاک کا مفتی بھی کہا جاتا ہے، مکہ پاک کے مفتی بھی ہیں۔ 9ویں صدی ہجری کے ملا علی قاری نے جو ہے مرکات کے اندر شرح مشکات شریف جو ہے اس میں بیان کیا کہ اس قربانی کے نتیجے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ قطبیت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ جو ہے وہ آپ کو نصیب فرمائی اس کے نتیجے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے غوث العظم جو ہیں وہ خود امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور اسی وجہ سے آپ غوث اعظم بھی ہیں اور قطب اکبر بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی اولاد میں سے ہی سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ غوث اعظم بھی ہیں اور قطب اوسط بھی ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں قرب قیامت کے قریب پھر جو حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ بھی غوث اعظم بھی ہوں گے اور قطب آخر بھی ہوں گے۔ تو اس طرح جو آپ نے اس طرح کی قربانی دی تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے روحانی طور پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ بلندیاں جو ہیں وہ آپ کے نصیب فرمائیں کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ٹھہرے، اور دنیا کے اندر جو ہے قطبیت اور غوثیت کبریٰ کا جو مقام ہے اللہ رب العزت نے وہ آپ کو اور آپ کی اولاد پاک کو جو ہے وہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نقوی صاحب، جب ہم لوگ امام حسن کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایک لقب یہ بھی حاصل ہے کہ وہ نواسے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نانا اور نواسے کی محبت اس کا معیار کیا تھا؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں پہلے تو پیغمبر کو سمجھنا چاہیے کہ ذات پیغمبر وہ ہیں کہ لا ينطق عن الہویٰ ان ہوا وحی یوحیٰ، کہ جو بھی پیغمبر فرماتے ہیں سوائے وحی الہی کے کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ جو غلط فہمی ہے کسی کو، اگر وہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی پیغمبر شاید اپنے نواسے کی محبت میں کوئی چیز کہہ رہے ہیں، یا مثال کے طور پر اپنی بیٹی کی محبت میں کچھ فرما رہے ہیں، یا اپنے کسی خاص صحابی سے ان کو زیادہ لگاؤ ہے تو اس کی محبت میں کچھ ان کو کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ پیغمبر کا ہر عمل جو ہے وہ رضائے الہی سے مشروط ہے، بے شک۔ یعنی لا ينطق عن الہویٰ قرآن کا حکم ہے کہ پیغمبر کا نطق نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی الفاظ کوئی لفظ جاری نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ جب تک خدا کی رضایت نہ ہو۔ تو وہاں پر اس محبت کو ہم ایک نانا اور نواسے کی محبت کے پیرائے میں نہ دیکھیں، بلکہ یہاں پہ ایک رسول خدا جو کہ اللہ کی رضایت سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جس کے لیے اگر احترام کے قائل ہو رہے ہیں پیغمبر تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں کہ وہ عبادت کہ جو کہ نماز ہے، افضل ترین عبادت جس کو نماز قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی افضل ترین حصہ جو کہ سجدے کا حصہ ہوتا ہے، اگر اس سجدے میں بھی اگر یہ بچے امام حسن یا امام حسین علیہ السلام اگر آ کر سوار ہو جاتے ہیں پیغمبر کی پشت پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پروردگار عالم، یہ فقط وہ نانا کی محبت نہیں ہے، ہم اس حوالے سے نہ دیکھیں اس کو، پروردگار عالم کے حکم سے اس سجدے کو طولانی کر دیا جاتا ہے، تاکہ جب تک کہ خود امام حسن یا امام حسین پشت مبارک سے نیچے نہیں آ جاتے آپ نے اس سجدے کو جاری رکھنا ہے۔ تو اس پہرائے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی جو محبت تھی، یا مثال کے تو بعض جگہ پہ اصحاب سے نقل ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین جو ہے پیغمبر کی گود میں آغوش مبارک میں بیٹھے اور پیغمبر کی محاسن مبارک سے کھیل رہے ہیں، تو کہہ لیں گے اس دن سے ہمیں ان سے پیار ہو گیا، یا کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گلی میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو مختلف واقعات بے تحاشا واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے پیغمبر کو فقط 7.5 سال کی عمر تک درد کیا، یعنی اس کے بعد پیغمبر کی رحلت ہو گئی، لیکن اسی 7.5 سال کے عرصے میں ان دونوں بھائیوں نے، امام حسن امام حسین نے پیغمبر کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ فقط نانا اور نواسے کی محبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج تو ہم ایک ایموشنل ہو کے دیکھتے ہیں کہ جی پیغمبر کے گھر آج پہلی خوشی ہے، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس حوالے سے کہ بھائی ایک پہلی جو ایک گرینڈ چلڈرن کوئی آیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس پہ سیلیبریشن ہوتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، وہ الگ ہے،
لیکن اس خوشی میں جہاں خدا آپ کو جو ہے مبارکباد دے رہا ہو پیغمبر کو, سبحان اللہ, خدا نام معین کر رہا ہو, اور وہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہو ایک اور نبی سے کہ وہاں پہ جناب موسیٰ اور ہارون کے جو کہ بھائی تھے, انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کے نام رکھے, کیونکہ نسل جو چلی ہے جناب موسیٰ کی اولاد نہیں تھی, اور یہاں پہ بھی جو نسل چلی ہے پیغمبر کی, جو آج اگر کوئی سادات کہلاتے ہیں, سید کہلاتے ہیں, جو نسل چلی ہے وہ امام حسن سے یا تو چلی ہے یا امام حسین سے چلی ہے. تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام جو تشبیہ دی گئی, جیسا کہ پیغمبر نے ایک جگہ مقام میں فرمایا تھا کہ اے علی تمہارے ساتھ میری وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی, لیکن اللہ لا نبی بعدی, لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, موسیٰ کے بعد تو ہارون نبی آئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو نسبت ہے اس نسبت کو ہم اس میں پیرائے سے لے کر آئیں, ایموشنل اس کی اٹیچمنٹس ٹھیک ہے اپنی جگہ موجود ہے, اس کو سائڈ پہ رکھ کر, ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے یہاں پہ. جیسا کہ میں نے کہا حدیث قصہ کہ جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا تھا کہ حدیث قصہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر گھر میں اتنے سارے لوگ موجود ہوں اور اس میں سے فقط کہا جائے کہ نہیں یہ آئیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان 5 ہستیوں میں کوئی خاصیت ہے جو پروردگار نے کسی چھٹے کو آنے کی اجازت نہیں دی, یا موبائلہ کے مقام پر کہ انہی لوگوں کو لے کے گئے. کیا اس وقت مسلمان تو بہت تھے مدینے میں, بہت سارے لوگ تھے جو اسلام لا چکے تھے, بچوں کی تعداد بھی بے تحاشا تھی, لیکن پیغمبر نے جب پروردگار نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے جاؤ, تو پیغمبر نے فقط 2 ہی بچے لے کے گئے, اور ان کی شکل جو 5 افراد گئے پیغمبر کے ہمراہ, امیر المومنین علی بن ابی طالب تھے, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, اور امام حسن مجتبیٰ, امام حسین علیہ السلام. اب جب یہ 5 افراد کو ان عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ ان کے ساتھ کبھی مخالفت مت کرنا. تو موبائلہ کا جو موقع جب ہوا تو وہ فقط شکل دیکھ کے ہی, وہ ان لوگوں کو دیکھ کے ہی واپس پلٹ گئے, مقابلہ نہیں کرنا. ہاں, تو وہ مقابلے پہ آئے نہیں, ان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا لیا ہمارے لیے بددعا کے لیے تو پھر کوئی روز قیامت تک یہ جو ہے کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو الہی منصب کے حوالے سے دیکھیں, بالکل الہی رضایت کے حوالے سے دیکھیں کہ یہاں جی ان کی محبت ہے ایکسٹراڈنری. اور یہ دیکھیں میں نے جیسے مثال دی نا, سجدہ جو ایک آخری انتہا ہے نماز کی, اس میں بھی حتیٰ جو ہے وہ اس طرح سے جو پروردگار حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے سجدے کو طولانی کرو جب تک کہ امام حسن یا امام حسین خود پشت مبارک سے نیچے نہ آ جائیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب دیکھیں کتنی خوبصورت گفتگو کہ ہم نے جب آغاز کیا تو صبر و استقلال کا ذکر ہوا, اس کے بعد جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم برداشت کی بات بھی کر رہے ہیں, اس کے بعد جب ذکر ہو رہا ہے تو بڑا میں کہوں گا نقوی صاحب نے خوبصورتی سے کہا ٹھیک ہے یہ جو ایموشنل ایلیمنٹ ہے یہ اپنی جگہ, اس کی اپنی امپورٹنس ہے, سگنیفیکنس ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب بات پیغمبر کی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے جس حسن نے کہا اس کا ہر ایکٹ, ہر لفظ وہ ایسا ہے کہ جو کہ رضا الہی سے ہے. تو وہ میں کہوں گا کہ اس سے خوبصورت الفاظ سے سجی یہ محفل ہے, اور اللہ کرے اس محفل کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت ہو جائے. تو اس سے اچھا کیا ہوگا کہ ہم بات کریں جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن امام حسین کے, چونکہ 15 رمضان المبارک آج یوم ولادت حضرت امام حسن کا, تو اس لیے ہم ان کی جو شخصیت ہے, جو ان کی ذات مبارکہ ہے, جو ان کے ایکٹس رہے ہیں, اس سے کیسے سیکھ سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ سر نے تو ایموشنل ایلیمنٹ پہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی بھی اپنی سگنیفیکنس تو ہے, تو تھوڑا سا کچھ بتائیے گا. ایک تو ہم بات کرتے ہیں نانا اور نواسے کی محبت, اب میں چاہ رہا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین آپس میں ان کا تعلق, اس سے کیا سبق ملتا ہے, کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ بڑے بھائی تھے, اور جناب سیدنا امام حسین ان سے عمر میں چھوٹے تھے, لیکن ان کا آپس میں پیار اور محبت کا بہت گہرا رشتہ رہا, 2 بھائیوں کی طرح. اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی ابتدائی طور پر پرورش خود فرمائی, اور پھر اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں, تینوں خلفاء کے دور میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ موقع ملا کہ آپ ان کی بہترین تربیت اور پرورش جو ہے وہ فرما سکیں. دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ پیار تھا, آپس میں ایک دفعہ جو ہے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے جو ہے بات ان کی ہو رہی تھی کہ خوش خطی کس کی اچھی ہے, لکھائی میری اچھی ہے جی, میری اچھی ہے. پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا, پھر اس معاملے میں جو ہے اب فیصلہ کیسے کیا جائے, تو ایک پورا ایک واقعہ ہے کہ پھر وہ جو ہے ایک 2 موتی لائے گئے اور ان کو دونوں کی تختیوں پہ ڈال دیا گیا کہ اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جو ہے وہ دل توڑا جائے. تو ان میں آپس میں پیار اور محبت کا ایک بڑا گہرا رشتہ تھا. لیکن اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ دونوں ہستیاں جو ہیں
ان کے بارے میں فضائل اور مناقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو متعدد جگہ پہ دونوں کا ذکر فرمایا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ضرور ہے کہ انفرادی طور پر بھی الگ الگ بھی ذکر موجود ہیں، لیکن متعدد مقامات پہ ایک جگہ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو لیا. ایک شانے پہ حضرت سیدنا امام حسین کو بٹھایا اور دوسرے پہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت فرما. یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں بھی محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرما. یعنی جو ان ہستیوں سے پیار کرے جناب امام حسن سے اور جناب امام حسین سے، تو وہ محبوبیت خدا کے مقام پہ فیض ہو جاتا ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب ان ہستیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے انسان محبوب خدا بن جاتا ہے تو خود ان ہستیوں کا اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خاص چیز ہے کہ ان دونوں کو سبتین بھی کہا جاتا ہے. سبتین. اور اس میں یہ ہے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ جو ہیں اور جناب امام حسین جو ہیں، یعنی یہ سبت پیغمبر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے ہیں. حالانکہ حقیقتاً آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند ارجمند ہیں، لیکن یہاں نسبت ان کی بیٹے کی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے. قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ہوا. جب مباہلہ کا جیسے نقوی صاحب بیان کر رہے تھے، موقع آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نادو ابناءنا و ابناءکم، بلاؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ. وہاں رب تعالیٰ نے جناب امام حسن اور امام حسین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہازان ابنایا و ابنا بنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اسی طرح حضرت امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابنی ہاذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اسی طرح جب حضرت امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نواسے کو مجھے دکھاؤ، آپ نے فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. تو اس طرح متعدد مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت جو ہے وہ اپنے فرزند کے طور پر کی. اسی وجہ سے ان کو سبتین کہا جاتا ہے کہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے ہیں. سبت پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، سبت رسول بھی کہا جاتا ہے، اور ریحانت النبی بھی کہا جاتا ہے. ریحانت النبی کا مطلب کیا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو اور پھول ہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو نہ صرف جو ہے وہ پیار کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگا بھی کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے پیار کرتے تو دیکھا ہے لیکن سونگتے نہیں دیکھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے جو ہیں یہ جنت کے پھول ہیں، اور پھولوں کو چوما بھی جاتا ہے اور ان کو سونگا بھی جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان میں کوئی فرق نہیں کیا. جب سرداری کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا بیٹا حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح محبت کی بات آئی تو دونوں کے بارے میں فرمایا کہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے تو ان سے بھی محبت فرما. تو اسی طرح ان کا آپس میں ایک گہرا محبت کا تعلق تھا اور رشتہ تھا، جو اس طرح ہمیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپس میں نظر آتا ہے. اس رشتے اور تعلق کو مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بھی لے کر چلتے ہیں، چونکہ ہم لوگ بات کریں، ذکر و اذکار کریں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ مزید جاری و ساری رکھیں گے. اسٹے ٹیون. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا.
सबा पाकिस्तान में फिर एक बार फिर खुश आमदीद। विलादत यौम विलादत आज हज़रत इमाम हसन का, उसकी मुनासबत से हम ये शो कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं। मेहमान साथ मौजूद हैं। कुछ हमने उनके सब्र से मुतालिक ज़िक्र किया, इस्तक़लाल के पैकर थे उसकी बात हुई। अब ज़रा हम बात करेंगे जो डिवाइन नॉलेज के हवाले से उनकी शख्सियत है, कि जिसके हवाले से कहा जाता है कि राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड जो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया अपने उस नॉलेज को, उससे भी बड़ा हमें कहता हूँ सीखना चाहिए। नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये भी एक खुदात सलाहियत कि इतना माशाल्लाह नॉलेज उनको दिया गया। जी अच्छा, मैं क़िबला की जो है वो बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी। जो आपने पिछला सवाल था क़िबला के साथ की कोऑर्डिनेशन दोनों भाइयों की कैसी थी, तो मुझे एक वाक़या आया तो मैंने कहा कि मैं इसको ज़रा बताता चलूँ, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा उसका ताल्लुक़ है। वो ये कि एक शख्स एक दफ़ा इमाम हसन इमाम हुसैन जो है मस्जिद नबवी में आए तो देखा एक कोई ज़ईफ़ आदमी है वज़ू कर रहा है। अब इन दोनों भाइयों ने देखा कि उसका जो वज़ू करने का तरीक़ेकार है वो गलत है। अब ज़ाहिर बात है, हम अगर हमें कोई चीज़ आती है तो हम लोग तो बड़ा प्राउडली जाके कहते हैं नहीं जी तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये एक मुअम्मर आदमी है, लिहाजा इसको हमने दूसरे तरीके से समझाना है। ना ये कहकर हम डायरेक्टली उसको कहेंगे भाई तुम्हारा ये तरीका वज़ू का गलत है, तो मुमकिन है वो माइंड कर जाए, नाराज़ कर जाए, या उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, सारी ईगो होती है इंसान की। तो इन्होंने क्या कहा कि दोनों भाई गए उस आदमी के पास, उस बुज़ुर्ग से कहा कि हम दोनों में बहस चल रही है कि कौन वज़ू सही करता है, तो आप ज़रा हमें चेक करके बताओ। उसने कहा ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। वो आदमी नहीं जानता था कि इमाम हुसैन कौन है। तो ये दोनों खड़े हो गए, दोनों ने वज़ू जब करके दिखाया तो वो उस आदमी को इनडायरेक्टली समझ में आ गया कि उन्होंने एक जैसी वज़ू किया। उन्होंने कहा कि मैं क्या फ़ैसला करूँ, वो समझ गया कि मैं गलत था। तो कहने का मकसद है कि आज भी हमें अगर कोई चीज़ किसी को इंडिकेट करनी है, हाँ कोई आदमी कुछ गलती कर रहा है या कोई चीज़ उसको आपने अगर समझानी है, तो बजाय इसके कि डायरेक्टली कहें यार कि तुम तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी हो, तुमने ये गलत बात की है, तो उसको इनडायरेक्टली तरीके से किस तरीके से समझाया जा सकता है। अब रह गई उनकी जो इल्मी, जो आपका सवाल था, देखिए इनका जो इल्म है वो किसी मकतबी इल्म नहीं है। जिस तरह से पैगंबर कोई किसी मकतब में नहीं गए, किसी जगह जाके डिग्रीज नहीं ली हैं कि उन्होंने वहाँ से सीखा हो, यही आलम जो है वो पैगंबर के तवस्सुस से अल्लाह ताला की रब्बुल इज़्ज़त की वजह से जो आयत तथहीर है जैसे, या और जो मुकामात जो फ़ज़ाइल जो उनको मिले, तो वो तमाम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता हुए इल्म लदुनी। अब उसकी मिसाल कि दाइव दुनिया तो उनको एक बच्चे की हैसियत से देख रही है कि एक छोटे से बच्चे हैं, भाई क्या इनको जानते होंगे। एक दफ़ा एक सवाल आया और सवाल ये था कि एक शख्स था वो एहराम की हालत में, पता है कि आपको एहराम की हालत में बहुत सारी चीज़ें काम जो नॉर्मल रूटीन में आप कर सकते हैं वो आपको नहीं करना होता है, लिहाजा उसको हराम से ताबीर दी जाती है कि जिससे जो है वो आप पे कफ़ारा लग जाता है या और कोई चीज़ हो जाती है। तो कहने का मकसद ये कि एक शख्स एहराम की हालत में था साहबी, और उसके साथ एक वाक़या पेश आया कि उसने कुछ शुतुरमुर्ग के अंडे जो है उसने खा लिए या डैमेज कर दिए, कुछ खा लिए, कुछ इस टाइप का उसके साथ एक मसला पेश आया। परेशान हो गया, एक नया मसला था, ज़ाहिर बात है इस्लाम अभी आया है। अब उसने कहा मैं एहराम की हालत में तो ये चीज़ मेरे लिए जायज़ नहीं थी, मैं कहाँ किसके पास जाऊँगा। आया किसी साहबी के पास, एक साहबी ने कहा कि यार मुझे नहीं पता, दूसरे के पास भेजा, तीसरे के पास भेजा। तीसरे कहा यार तुम ऐसा करो अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ। तो कहा कि अली इब्न अबी तालिब के पास आ गया, अमीरुल मोमिनीन के पास। वहाँ देखा तो इमाम हसन इमाम हुसैन जो है वो बैठे हुए थे। तो जब शख्स वो आया तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा के कहा तुम ये सवाल तो मेरे बेटे हसन से कर लो। अब बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये इतने बड़े आदमी कह रहे मेरे बेटे से कर लो। खैर जाहिर बात है अली इब्न अबी तालिब ने कहा था तो उसने किया सवाल। तो इमाम हसन ने जवाब में ये कहा कि तुम ऐसा करो कि कुछ हामला ऊँटनियाँ लेकर आओ और उनके से जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे जो है तुम हदिया करो खाने काबा की खिदमत के लिए, ये इसका कफ़ारा है। सब बड़े ताजुब में हुए कि ये बच्चे ने क्या ये कफ़ारा दिया है। तो अब यहाँ पर उस आदमी को भी समझाना था, जो और भी लोग महफिल में बैठे थे उनको भी समझाना था कि यार ये क्या है, मसलन इसकी क्या रेलिवेंसी क्या बन रही है क्या। तो उस पर जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक काउंटर सवाल किया इमाम हसन से ताकि लोगों को समझाया जाए। कहा कि बेटा ज़रा ये तो बताओ कि तुम्हें तो पता है कि अगर ये कफ़ारा दे, हामला करे उन ऊँटनियों को, उसके बाद उससे जो बच्चे पैदा हों वो हदिया करो, तो मिसकैरेज भी हो जाता है, ऊँटनियों के साथ भी होता है, अब उसका क्या तुम करोगे। तो इमाम हसन ने जवाब दिया कि हाँ, जिस तरह से कुछ अंडे जो हैं बग़ैर इस्तेमाल किए भी फासिद हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो लिहाजा उसका भी ऑप्शन इसमें रखा हुआ है, अगर वो हो जाता है तो उसमें इसका कोई अमल दखल नहीं। तो वो जो वहाँ पे कुछ ऐसे पुराने लोग बैठे थे जो यहूदी से मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा एग्जैक्टली यही जवाब जो है
جناب داؤد نبی نے یعنی احرام کی حالت والا جواب جو ہے داؤد نبی نے بھی لوگوں کو جواب دیا تھا، یہ اس بچے کو کیسے بتاؤں، کیونکہ وہ ایک بچے کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک بچے نہیں ہیں بلکہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو علم لدنی عطا ہوا ہے. اور اس طرح کے بے تحاشا واقعات جو ان کے پاس آتے تھے، امیر المومنین کبھی امام حسن کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے تھے، کبھی امام حسین کی طرف، تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کا دنیا کے عام بچوں سے کمپیئر نہ کیا جائے. تو یہ جو میں نے واقعہ کیا، کیونکہ یہ بہت ہی ایک ذرا یونیک سا واقعہ تھا، یونیک واقعہ ہے، میں نہیں سنا پہلے یہ واقعہ. تو یہ ایک ان کی علمی حیثیت. باقی یہ کہ ان کی زندگی کے کوئی بھی پہلو، کیونکہ دیکھیں جب ان کو ایک امام کی حیثیت سے ان کو جب ریکگنائز کیا جاتا ہے تو امام کو ایک منصب جو پروردگار کی طرف سے عطا ہوتا ہے عصمت کا، جیسے کہ آیت تطہیر کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، جی کیونکہ وہ منصب جو ہے وہ آیت تطہیر میں جو ان کو عطا کیا گیا ہے، وہ آیت تطہیر ایک کسی اس کا نہیں ہے کہ وہ برائیوں سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے تمہیں جو ہے برائیوں سے دور کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک کر دیا کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے. کہ چونکہ ہمارے بادی و نظر میں لوگوں کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں یا جو خیال آتا ہے وہ کہ یہ جو معصوم ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جبکہ یہ گناہ نہ کرنا تو اس گھرانے کی اگر کوئی کنیز فضہ بھی آ جائے اہل بیت کے گھرانے میں تو اس کے لیے بھی تصور گناہ محال ہے. بالکل ایسے. لیکن ہم جناب فضہ کو معصوم نہیں کہتے ہیں، آیت تطہیر میں جناب فضہ کا کہیں ذکر نہیں، تو اس کا مطلب ہے گناہ کرنا نہ کرنا تو ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے اس گھرانے کے لیے. کیا بات. تو یہاں پر جو چیز دی گئی ہے وہ اس منصب کی بات ہو رہی ہے، منصب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو منصب ہے عصمت کا وہ ان کو عطا کیا گیا ہے، کہ جس میں تمام پیکج جسے ہم کہتے ہیں نا علم کا پیکج، کہ جیسے چلتے پھرتے کوئی سوال ہوا، حضرت علی سے پوچھا کہ جناب آپ فلاں چیز کیسے ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ جناب میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، یا آبشار کو گرتے ہوئے دیکھا، کہا کہ میں اس آبشار سے تمہارے گھروں میں نور پیدا کر سکتا ہوں. تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیا جواب دے رہے ہیں، یہ کیا مثلا باتیں کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے اس زمانے میں یہ چیزیں سمجھنا تقریباً مشکل تھیں. یا امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ جناب میں پتھر کی موومنٹ کو بتا سکتا ہوں، پتھر میں موومنٹ ہے. اس زمانے میں لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ پتھر میں کون سی موومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن آج ہمارا ایک مبتدی جو بچہ ہے وہی بتا سکتا ہے کہ ہاں پتھر میں موومنٹ ہے، ہر چیز میں موومنٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں ان کا علم کیونکہ اپنا نہیں تھا، کہ سیکھا ہوا نہیں تھا، پروردگار کی طرف سے عطا ہوا تھا، تو لہٰذا ان کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس دنیا کے حساب سے اور آخرت کے حساب سے ہم اس کو اگر کمپیئر کرتے ہیں کر نہیں سکتے. اسد عالم نقوی صاحب بے حد شکریہ. دامن وقت میں گنجائش کم، ورنہ میں زیت التقویٰ پر بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا. پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب آپ دونوں کا بہرحال بہت شکریہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اللہ حافظ کہیں، آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ایک اور نعت خواں موجود ہیں، احمد اقبال مدنی صاحب. تو ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کا جو اختتام ہے وہ بھی ہم حضور کی شان میں گلہائے عقیدت سے کریں گے. سر میرا پیمبر عظیم تر ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی
ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वाह क्या जूद करम, और तू जो चाहे तू भी मैल मेरे दिल की दुले, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल की धुले के खुदा करता नहीं दिल कभी मैला तेरा, वाह क्या जूद करम, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा